RNS रेसिडेंसी एंड रेस्टोरेंट, सिग्नल गड्ढा रोड, जड़चल्ला। हमारे यहाँ रमज़ान स्पेशल असली घी से तैयार करदा मटन व चिकन हलीम दस्तियाब है। इफ्तार के लिए बेहतरीन और लजीज हलीम हासिल करें। ख़ानदान और दोस्तों के साथ हमारे रेस्टोरेंट तशरीफ़ लाएँ और हमारी खुसूसी डिशेस बिरयानी, इंडियन, चाइनीज़, मंदी, तंदूरी का लुत्फ़ उठाएँ। ऑनलाइन ज़ोमैटो सर्विस दस्तियाब है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए 9884233637 या फिर 8019322105 पर रब्त पैदा करें। మేము లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇక్కడ తిన్నాము. ఎక్స్పెషల్ కావాలి బోర్ మరి వచ్చి తింటున్నాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ రయ్యా మందికి మేము వచ్చి కూర్చొని తింటున్నాము. ఇక ప్రతిసారి బాగుంటది. మీరు వచ్చి తినండి, ఒకసారి చూసి తినండి. నచ్చితే ఇంకా బాగుంటది. ఇంకా బాగుంటది. చికెన్ హలీం బాగుంది, మటన్ ఇంకా బాగుంటది. అసలు अस्सलामुअलैकुम नजरीन, आप देख रहे हैं जचरला टाइम्स न्यूज़। जड़चला के सरकारी अस्पताल में एक मैयत को आवारा कुत्तों के नोचने के दिलखराज वाक़े ने अवामी हलकों में शदीद गम व गुस्सा पैदा कर दिया है। इस अफसोसनाक सानिहे पर रियासत के साबिक़ वज़ीर सेहत डॉक्टर सी लक्ष्मा रेड्डी ने मौजूदा हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया है। डॉक्टर लक्ष्मा रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि रियासती क़यादत की जानिब से हुकूमत को प्रजा पालना अवामी हुकूमत करार दिया जा रहा है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इस दावे के बरअक्स दिखाई देते हैं। इन्होंने कहा कि गरीब आवाम की लाशों के साथ इस तरह की बेहुरमती निहायत शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। इनके मुताबिक ये वाक़या इंतज़ामी लापरवाही और बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी का नतीजा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 10 साल BRS दौरे हुकूमत में इस नौइयत के वाक़यात मंजरियाम पर नहीं आए, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत महज 2 साल 6 माह में ही अवामी तवक्कुआत पर पूरी उतरने में नाकाम दिखाई दे रही है। इनका कहना था कि तरक्की की बुलंद बांग दावों के बजाय हुकूमत को सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलतों, सफाई सुथराई और अमले की दस्तयाबी पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर सेहत ने मुतालबा किया कि ज़िला के इंचार्ज वज़ीर और मुक़ामी रुकन असम्बली अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए अपने अहदों से इस्तीफ़ा दें। साथ ही ज़िम्मेदार अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए और अस्पताल में फौरी तौर पर मतलूबा अमला तैनात किया जाए ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब इस वाक़े पर महकमे सेहत ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को मुअत्तल कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक इब्तिदाई तहक़ीक़ात के बाद ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त इक़दामात भी किए जा सकते हैं। शहरी हलकों ने मुतालबा किया है कि जड़चला को मिसाली शहर बनाने के दावों को अमली जामा पहनाने के लिए सरकारी इदारों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो और इंसानी विक़ार का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। నిన్న జడ్చర్ల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో జరిగిన సంఘటన దారుణం, ఘోరాతి ఘోరం. ఇంతవరకు చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి సంఘటన చూడలేదు మనం. ఒక వ్యక్తి చనిపోతే ఆ బాడీని ప్రభుత్వం మార్చిలో పెడితే కంప్లీట్గా 2 చేతులు కుక్క బిక్కొని తిన్నది. ఇంకా దారుణం ఏంటంటే అక్కడ ఫ్రీజర్ లేవు, స్ట్రెచ్చర్ మీద పెట్టలే బాడీని, కింద ఫ్లోర్ పైన వేసిండ్రు, కుక్కలన్నీ పీక్క తినడం జరిగింది. ఈ ఘటన ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా ఒక సంచలన వార్త అయింది. ఈ సంఘటనకు పూర్తి బాధ్యత ప్రభుత్వాందే. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి, పేదల పట్ల ప్రభుత్వానికి ఉన్న నిర్లక్ష్యానికి ఇది నిదర్శనం. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రమంతటా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయడం జరిగింది. ఏ హాస్పిటల్లో మందులు సరిగా లేవు, డాక్టర్ సరిగా లేరు, ఎక్విప్మెంట్స్ లేవు, ఏవి కూడా సరిగా నిర్వహించడం లేదు. గత ప్రభుత్వంలో, మా ప్రభుత్వంలో 9.5 సంవత్సరాల్లో బ్రహ్మాండంగా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ని ఇంప్రూవ్ చేసి అన్ని రకాల అభివృద్ధి చేసి బీద ప్రజలకు మంచి వైద్య సేవలు అందించడం జరిగింది. గతంలో జిల్లా ఆసుపత్రిలో కూడా ఐసీయూ లేని పరిస్థితి నుంచి అన్ని హాస్పిటల్లో ఐసీయూలు, మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్స్, అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ కల్పించడం జరిగింది.
ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో ప్రజల యొక్క బీద ప్రజల యొక్క పేషెంట్స్ సంఖ్య పెరిగింది బ్రహ్మాండంగా. డెలివరీలు పెరిగినాయి, ఉచిత డెలివరీలు పెరిగినాయి. మరి అవన్నీ మొత్తం ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వం గతంలో పాత రోజులు తెస్తాం అనేది మాట్లాడినరో కాంగ్రెస్ నాయకులు, పాత రోజులు వచ్చినాయి, పాత రోజులు తెచ్చిండ్రు. ఇంతకంటే దురదృష్టం వేరే ఏముండదు. బీదలకు సంబంధించిన ఈ వైద్యశాలలను ఇంత నిర్లక్ష్యంగా, ఇంత భయంకరంగా వదిలిపెట్టడం అనేది వాళ్ళ చేతగానితనానికి, వాళ్ళ నిర్లక్ష్యానికి ఇది నిదర్శనం. ఇప్పుడు లోపల కమిషనర్ గారితో మాట్లాడితే, మీడియాకు మాట్లాడితే కమిషనర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్న అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకుంటామని. పాప అధికారులు ఏం చేసిండ్రు? వాళ్ళకి కొంత నిర్లక్ష్యం ఉండొచ్చని కాదనట్లేదు. ప్రభుత్వం అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించి అధికారులు వాడుకోకుంటే అధికారులు తప్పందమ్మ. ఎక్కడికక్కడనే వదిలిపెట్టి మీరు ఈ బిల్డింగ్ ఏదో మార్చురీ ఉందో, ఈ హాస్పిటల్ 2023లో కంప్లీట్ అయింది. మార్చురీ కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ అయింది, అది కూడా 24లో కంప్లీట్ అయింది. 24 జూన్లోనే ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అయింది, హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోండి అని హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లెటర్ రాశారు. ఇప్పుడు 2024 జూన్లో సంవత్సరం తాత్సారం చేసి మొన్న సెప్టెంబర్లో 25 సెప్టెంబర్లో వీళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నట్టు లెటర్ ఇచ్చారు. అంటే ఇది కూడా 6 నెలలు అయింది. అంటే మార్చురీ కంప్లీట్ అయ్యి 1.5 year అయింది, వీళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని 6 months అయింది. మరి 1.5 year ముందే అది కంప్లీట్ అయినప్పుడు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టి, నాయకులు చర్యలు చేపట్టి ఆ మార్చుని స్టార్ట్ చేసి ఉంటే ఈరోజు దుస్థితి వచ్చేది కాదు. మీ పనితనానికి, మీ నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఈ పరిస్థితిని ఇప్పుడు అధికారుల మీద దొబ్బి చేతులు దులుపుకోవడం, ఏదో సస్పెండ్ చేసినాం అయిపోయింది మా బాధ్యత లేదనేది కరెక్ట్ కాదు. ఇది పూర్తి బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ది, నాయకులది, అధికారులది. మరి ఎవరు ఆపింది దీన్ని? ఎందుకు దాన్ని మార్చలేదు? ఇప్పుడు కమిషనర్ గారు చెప్పారు మీ ముందర ఫ్రీజర్లు ఉన్నాయని. మరి కొత్త బిల్లులో ఫ్రీజర్లు ఉంటే ఎందుకు మార్చుకోలేదు? మరి పాత దాంట్లో ఫ్రీజర్లు ఎక్కడ పోయినాయి? స్ట్రెచ్చర్స్ ఎక్కడ పోయినాయి? టేబుల్స్ ఎక్కడ పోయినాయి? గతంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు పీసీ అధ్యక్షుడు వచ్చి నా మీద కామెంట్ చేసిపోయింది, జనరేటర్ లేదు పాత హాస్పిటల్లో అని. మరి జనరేటర్ ఉన్నది అప్పుడు మా వాళ్ళు ఎంబడే చెప్పారు, జనరేటర్ చూపించి ఫోటోలు తిప్పి చెప్పారు జనరేటర్ ఉంది అని. జనరేటర్ ఉండే, ఫ్రీజర్లు ఉండే, టేబుల్స్ ఉండే, అన్నీ ఉండే. మరి ప్రభుత్వం వచ్చాక అన్నీ మాయమైనాయి. మరి పాత హాస్పిటల్లో ఉన్న ఫ్రీజర్లు ఎక్కడ పోయినాయి? దాని మెయింటెనెన్స్ ఎందుకు చేయలేదు? ఆ ఫ్రీజర్లో బాడీని ఎందుకు పెట్టలేదు? స్ట్రెచ్చర్ మీద ఎందుకు పెట్టలేదు? కింద ఎందుకు పడేసిండ్రు? అంటే మీకు బీదలు అంటే ఇంత నిర్లక్ష్యమా? ఆ చనిపోయిన అతను ఒక బీద దళిత సోదరుడు. ఈరోజు అతనికి వీళ్ళు ఇచ్చిన సన్మానం ఇది. మాది ప్రజాపాలన, ప్రజల ప్రభుత్వం, బీదల ప్రభుత్వం, బీదలను సర్వనాశనం చేసే ప్రభుత్వం ఇది. ఇది నాయకుల మీద చర్యలు తీసుకోవాలి, ఇది అధికారుల మీద కాదు. ఏదో సస్పెండ్ చేసినాం అయిపోయింది మా బాధ్యత లేదు. అధికారులు సస్పెండ్ చేసిన కాదు, అధికారులతో పాటు అధికారులకు డబుల్ బాధ్యత ప్రభుత్వానికి. మరి ప్రభుత్వం ఎవరి చర్యలు తీసుకోవాలి? నిర్లక్ష్యం చేసి నాయకులు ఎవరి చర్యలు తీసుకోవాలి? ఇది ప్రజలు గమనించాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ దుస్థితి ఎందుకు వస్తుంది? ఈ దౌర్భాగ్యం ఎందుకు వస్తుంది? మాటలు ఎక్కువ, చేతలు తక్కువ. తర్వాత ఇక్కడ క్రిటికల్ కేర్ సెంటర్ ఇది. నేను స్టార్టింగ్గా కట్టేటప్పుడే చెప్పిన, ఇక్కడ కడితే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ముందే ఇక్కడ స్థలం తక్కువ ఉంది, పక్కన ప్రభుత్వ స్థలం ఉంది, అదన్నా తీసుకోవచ్చు, లేక ఇంకెక్కడ స్థలం చూస్తే కట్టాలి. అక్కడ పక్కన మెటర్నిటీ వార్డు ఉంది, డెలివరీకి అంతా అటు నుంచి వస్తారు. అక్కడ మొత్తం టైట్ అయిపోయింది. క్రిటికల్ కేర్ సెంటర్ అక్కడ పెట్టిండ్రు. పార్కింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. పక్కనే మార్చురీ, దీనిపైన ఇంకో ఫ్లోర్ వేస్తారంట. మరి స్థలాలు మస్తుగా ఉన్నాయనే నాయకులు మరి స్థలాలు చూపించి స్థలాలు కడితే బాగాది. ఇప్పుడు అనవసరంగా ఇరకటంలో క్రిటికల్ కేర్ సెంటర్ కట్టిండ్రు. నేను ఆ రోజు స్టార్టింగ్ ఫుటింగ్ అప్పుడే చెప్పినా ఇక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది, టైట్ అవుతుంది. మరి అప్పుడు మీడియా రాసినట్టు రాసింది, కానీ తర్వాత మరి మీరు కూడా ఇక్కడ చూసినట్టు లేదు. అది అంతకే పిండి కాదు, లేచిపోయింది. ఇప్పుడు ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది పేషెంట్లకి? దీనికి ఎవరు బాధ్యులు?
మొత్తం రాష్ట్రం అంతటా ఒక భయానకమైన వాతావరణం నడుస్తూ ఉన్నది. కేవలం అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీళ్ళు ప్రజల కొరకు చేయట్లేదు, వాళ్ళ కొరకు వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు తప్ప బీద ప్రజలకు ప్రజాపాలనని ప్రజలు తొక్కిపెట్టడం జరుగుతుంది. ప్రజలు నాశనం చేస్తున్నారు. ఇంతకంటే నిదర్శనం ఏం కావాలి? ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఏం కావాలి? ఇంతకుముందు ఎవరు విలేకరు మాట్లాడినారు, ముఖ్యమంత్రి గారి జిల్లా, హెల్త్ మినిస్టర్ గారు ఇన్ఛార్జ్ ఉన్న జిల్లా, దీంట్లో ఇది 100 పడకల ఆసుపత్రి, 30 పడకలు 100 పడకలు శాంక్షన్ అయింది. స్టాఫ్కి లెటర్ అప్పుడే రాసినాం. 100 రోజుల స్టాఫ్ని తెస్తాను మాట్లాడిన నాయకులు, మరి 100 రోజుల స్టాఫ్ లేదు ఇప్పటి వరకు. 100 పడకల ఆసుపత్రికి సంబంధించిన స్టాఫ్ మొత్తం కూడా ఇప్పటికే వచ్చేది ఉండాలి. మేము అప్పుడే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. పాత హాస్పిటల్ కూడా నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు, దాన్ని అక్కడ హాస్పిటల్ నడపాలి, అక్కడ ఓపీ నడపాలి, అక్కడ బస్తీ దవాఖానా నడపాలి. అక్కడున్న ఆ పాత బజార్ కానీ ఆ ఏరియా వాళ్ళకి అక్కడ చిన్న చిన్న రోగాలు ఏమో జ్వరం వచ్చి అక్కడ చూపించుకుంటారు, పెద్దది అవసరం ఇక్కడికి వస్తారని చెప్పడం జరిగింది. మరి అది కూడా నిర్లక్ష్యం చేసారు, హాస్పిటల్ పొడిచి కూర్చు గాలి వదిలేసారు. మరి ఇప్పటికైనా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను డిపార్ట్మెంట్ని, ప్రభుత్వాన్ని, ఈ 100 పడకల ఆసుపత్రికి ఎంబడే 100 పడకల ఆసుపత్రికి సంబంధించిన స్టాఫ్ శాంక్షన్ కావాలి. 100 రోజులు అన్నారు, ఇప్పుడు 800 రోజులు అయింది. ఇక చూస్తున్న సగం పీరియడ్ అయింది, ఇంకొక సంవత్సరాలతో సగం అయితే అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఏదో తొండి మాటలు మాట్లాడకుండా నిజంగా ప్రజలకు పనికొచ్చి చేయండి. ఏం మాట్లాడినా పనికిరాని కౌంటర్లు ఇచ్చిపోవడం అలవాటు అయింది. గతంలో మా యాదవ్ గారి 100 పడకలు 50 అవుతుందని మాట్లాడితే తొండి మాటలు మాట్లాడి టైంపాస్ చేసింది. అంటే ఏదైనా సమస్య చెప్తే విలేకరులు ఏదైనా రాసినా కానీ వాళ్ళ మీద అడుగులే మాట్లాడడం, లీడర్లు ఎవరైనా కౌంటర్ దానికి సమస్య మీద మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద ఏదో కౌంటర్లు వేయడం. ఇలా వాళ్ళ పార్టీ అని నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడిండు, నేను సమస్య చెప్పినందుకు నా మీద కేసులు పెట్టిండారు. వాళ్ళ పార్టీ అయినా మా పార్టీ అయినా కాదు. అంటే ఈ ధోరణితోని ఎవరు బయటకు చెప్పుకునే పరిస్థితి ఏర్పడతలేదు. అందరు కూడా నాకెందుకులే అనే కాడికి వచ్చేసింది. దీంతో ప్రజలకు నష్టమవుతుంది. ఈడ ప్రతిపక్ష పార్టీతో పాటు మీడియా సోదరులందరూ కూడా బాధ్యత, ప్రజల పట్ల ఉండవలసిన బాధ్యత మనందరిది. మన అందరం నోరు మూసుకొని అందరం అంటే ఉంటే సమస్యను ప్రజల దృష్టికి లేకపోతే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురాకుంటే మరి ఇట్లా అయితే ఇటువంటి సంఘటనలు జరుగుతాయి. నిజానికి ఇది మనం ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని గమనించి ఎందుకు ఆడ ఇట్లా జరుగుతుందని మనం గట్టిగా ఇంతకుముందు మాట్లాడంటే జరిగేది కాదు. అది మీ బాధ్యత ఉంది, మా బాధ్యత కూడా ఉంది. మేము మాట్లాడితే రాజకీయం అంటారు, మరి మీ బాధ్యత కూడా ఉంది, మీడియా సోదరుల బాధ్యత కూడా ఉన్నది. ఇలా ఇంత తప్పు జరిగింది, ఇంత నష్టం జరిగింది, ఇంత దారుణం జరిగింది, అవమానం మనకు. ఇది ఒక్క జడ్చలను రాష్ట్రంలో కాదు, ప్రపంచం అంతా పోతుంది. ఇలా ఇప్పుడున్న సిస్టంలో నెట్లో ఎక్కడ చూసినా ప్రపంచం చర్చించుకుంటారు. జడ్చల ఆసుపత్రిలో కుక్కలు పీక తిన్నాయని మొత్తం ప్రపంచం తెలుస్తుంది. ఇంతకుముందు నాయకుడు అంటూ నేను జడ్చలను మొత్తం ఎక్కడ చరిత్రలో నిలుపుతున్నా అని చరిత్ర నిలిచింది. ఇది మొత్తం దేశంలో చెప్పుకుంటుంది, దేశమంతా ప్రపంచం అంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా ఈరోజు ఛానళ్ళలో మొత్తం వెళ్ళిపోయింది. అరే జడ్చల కుక్కలు పీక తినే శవాన్ని అని జడ్చల పేరు ఘనంగా బయటకు వచ్చింది. ఇప్పటి నుంచి అయినా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాను, ఇటువంటి జరగకుండా చూసుకోండి. ఎంబడే 100 పడకల హాస్పిటల్ సంబంధించిన స్టాఫ్ ఇక్కడ రావాలి, మార్కెట్ షిఫ్ట్ కావాలి. తర్వాత పాత హాస్పిటల్ నడపాలి, ఓపీ నడపాలి, బస్సు దవాఖానాలు శాంక్షన్ అయినా అక్కడ పెట్టాలి. అక్కడ హోమ్ హాస్పిటల్గా తీసి పక్కకు పెట్టి అది కూడా అక్కడికి రావాలి. ఇవన్నీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ సంఘటనకు దురదృష్టకరం, బాధాకరం. నమస్కారం. ఏమైనా అడిగితే చెప్తా. మీరు అడిగిన దానికి సమాధానం ఏంటంటే గతంలో నైతిక బాధ్యత వహించి ఇటువంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు రాజకీయ నాయకులే రాజీనామాలు చేసేది. మరి నిజానికి ఈ సంఘటనకు ఎవరు రాజీనామా చేయాలనేది నాయకుల డిమాండ్ నిర్ణయం చేసుకోవాలి. మరి అధికారుల మీద చర్యలు చేపట్టి చేతులుపం కాదు, అధికారుల దీంట్లో 10% బాధ్యత, 90% ప్రభుత్వం బాధ్యత. మరి ప్రభుత్వంలో ఉండే మంత్రులు, నాయకులు వాళ్ళు రాజీనామా చేస్తే బాగుంటుంది. దీంట్లో అధికారులను బలి చేయొద్దని నేను కోరుతా ఉన్నాను. For the latest news, please subscribe to our channel, like the video, and don't forget to share.